أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى والفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي
وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا لبعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا صوفيتين كما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمؤذدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمصارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Masing-masing angkat tangan minta pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير لابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به بكل أطوار وعلى آله وأصحابه نور. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiat. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu telah pun sama-sama kita menyambut malam hari Ashura, ya, malam yang penuh dengan keberkatan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Maka pada hari ini kita berada pada malam Jumaat, malam yang penuh dengan berkat. Malam yang mana diperjelaskan 5 malam yang Allah Subhanahu wa taala tidak tolak permohonan hamba-Nya. Salah satu dari 5 malam tersebut adalah malam Jumaat. Ya, dan juga kita kalau tengok daripada tarikh kalender kita, ya, hari ini merupakan bulan Muharram, dah separuh bulan dah. Ya, maka sebentar lagi bulan Muharram akan pergi. Ya, waktu berjalan dengan begitu cepat. Ya, tidak kita rasa sudah kita masuk tahun baru Islam 1445. Ya, dan kita pun dah masuk pada separuh daripada bulan Muharram. Kita tidak lama lagi, ya, akan masuk bulan Rabiul Awal selepas daripada bulan Safar. Ya, selepas daripada bulan Safar kita akan masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka nanti kita aturkanlah, ya, sesiapa kalau berhajat sepanjang bulan Rabiul Awal ini, tak kira 12 malam, ya, masjid-masjid rata-rata di tanah air kita Singapura selalu buat majlis maulid selama 12 malam. Ya, pengajian kita setiap hari Khamis malam Jumaat. Ya, tak kiralah nanti sepanjang bulan Rabiul Awal, mungkin kita ada 4 minggu dalam bulan Rabiul Awal. Ya, mungkin hari Khamis malam Jumaat yang minggu pertama daripada bulan Rabiul Awal di rumah saya, minggu yang ke depan di rumah jemaah, dan selanjutnya sepanjang bulan Rabiul Awal tersebut kita mengadakan bacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walhasil kita tiap-tiap hari Khamis malam Jumaat baca Maulid. Ya, tiap-tiap hari Khamis malam Jumaat dengan tanpa tinggal kita baca Maulid. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam keterangan-keterangan, bukan hanya keterangan-keterangan kita tasawuf,
keterangan kitab-kitab fikih ada diperjelaskan oleh para alim ulama. Apa dia? Ya, salah satu cara-cara untuk rumah kita, kehidupan kita, negara kita, masyarakat kita, rezeki kita, hati kita, semua kita nak berkat, semua kita nak jadi baik, ya, adalah apa? Diadakan di rumah kita itu, diadakan bacaan selawat kepada Nabi SAW, iaitu bacaan maulid, ataupun bukan bacaan maulid tapi dia bacaan selawat seperti kita selalu buat sebulan sekali. Kalau hari Jumaatnya ada majlis Rasulullah, hari Khamisnya ya seperti sekarang ini kita baca burdah, itu pun selawat kepada Nabi SAW. Para alim ulama memperjelaskan apa? Memperjelaskan salah satu ciri-ciri, salah satu manfaatnya adalah apa? Kalaulah kawasan itu terkena musibah, maka rumah yang dibacakan maulid, rumah yang ada beribadah pada hari Khamis malam Jumaat, maka rumah itu diselamatkan dari musibah tersebut. Kalaulah ada penyakit, maka terangkat penyakit tersebut. Kalaulah bala akan turun, tertahan dan terangkatlah bala tersebut. Maka ya Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tersebut ataupun tempat tersebut adalah seperti apa? Seperti yang Nabi SAW jelaskan, tidak berkumpul umat aku kecuali mereka berkumpul untuk satu, mempelajari hukum-hukum Allah Ta'ala. Kedua, mereka hanya berkumpul kerana Allah dan kerana aku, kata Nabi SAW. Ya, kerana Allah dan kerana aku. Kerana Allah, ya kita hari Khamis malam Jumaat kampung-kampung dulu baca tahlil, baca yasin, kan kerana Allah. Ya, kerana aku, di dalamnya kita membaca selawat kepada Nabi SAW. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Apakah itu bukan selawat? Ya, maka kata Nabi SAW apa? Itulah dia taman daripada taman-taman syurga. Ya, taman daripada taman-taman syurga. Maka kita jadikan rumah kita taman daripada taman-taman syurga. Kata begitulah dia, ya. Begitulah dia. Mudah-mudahan pengajian hari Khamis malam Jumaat diberkatkan oleh Allah Taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya para jemaah ada hajat, mungkin majlis ini pindah ke rumah para jemaah, ya kita apa? Kita jadikan rumah kita taman daripada taman-taman syurga, ya. Sempit ke, tak sempit ke, besar ke, kecil ke, ya, ada aircon ke, tak ada aircon ke, lampu sikit ke, lampu banyak ke, ini hal dunia, taruh tepi. Yang kita mahukan apa? Yang kita mahukan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakadha. Ya, hakadha. Salam, fadhal. Fadhal. Baik, kita akan mula bacaan kitab Al-Habib. Fadhal, sini. Jangan duduk sini. Madam awak kat sebelah tadi, awak sini. Baik, kita akan baca kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Ya, kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Abdullah Al-Haddad. Ya, sampailah kita kepada bab sekarang ini, muka surat 385. Ya, ini kitab saya, cetakan lama. Kalau cetakan baru saya tak tahu muka surat berapa, tapi bab yang memperjelaskan memelihara telinga. Ya. Mata tu kita dah boleh baca dah, ya. Alhamdulillah, kita nak baca bab memelihara telinga. Betul? Apa dia? Tak, mata kita dah baca dah. Dah, saya ada tanda sini dah. Ya. Memelihara telinga, insya-Allah. Ya. Kita memelihara telinga, tak apa. Pernah dulu dekat rumah Bizi aja ya? Ya, sekali. Alhamdulillah, masya-Allah. Khabar baik saya. Alhamdulillah. Baik lagi sih. Baik, memelihara telinga. Ya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad akan menasihatkan kita cara-cara untuk kita menjaga diri kita. Allah Subhanahu wa taala kasih kita apa kita bilang panca indera. Ya, dia bukan panca sitara, bukan.
Itu panca citara cerita lain ya. Panca indera. Panca indera ni mata, telinga, tangan, kaki, mulut ya dan sebagainya. Maka hari ini kita sampai kepada bab tentang telinga. Telinga ni bagus digunakan untuk apa? Biasa telinga, biasalah kita faham, digunakan untuk mendengar ya. Be a good listener. Macam mana kita be a good listener? Baik, ni Habib Abdullah Al-Haddad jelaskan. Telinga juga merupakan suatu nikmat Allah yang terbesar. Ya, suatu nikmat Allah yang terbesar. Dan ia diciptakan Tuhan untuk hamba-Nya. Ya, telinga merupakan nikmat Allah yang terbesar dan ia diciptakan nikmat untuk hamba-Nya. Diciptakan nikmat untuk kita lah hamba-Nya. Apa nikmat telinga? Kita boleh dengar macam-macam. Ada orang kita boleh dengar. Dengan adanya telinga, bukannya kita dengar suara orang kuat ke pelan, kita boleh kenal. Oh, ini suara dia tu aku tahu dia dah. Dia dah ya. Ya, dia dah. Oh, lah, dia lah yang aku tunggu-tunggu ni suara dia dah. Ya. Tahu-tahu kita dengar suara pelan-pelan lah, halus-halus lah. Tu lah matai aku dia dah. Ya, contohlah begitu dia. Ya. Tengok telinga dia. Telinga ya, nikmat telinga. Ya, untung kita ada telinga, kita dapat menggunakan telinga. Bagaimana kita ada telinga tapi kita tak dapat gunakan telinga? Rugi kita, masya-Allah. Ya, rugi kita, tak dengar apa-apa. Orang cakap apa-apa pun ya, orang buat kelakar pun kita diam, dia tengok. Ya, pasal apa? Dia tak dengar apa-apa dah. Tu dia. Ya, baik. Agar ia boleh mendengar kalamullah. Agar ia boleh mendengar kalamullah. Allah ciptakan kita telinga. Nikmat telinga salah satu daripadanya agar kita dapat mendengar kalamullah. Kalamullah tu apa? Ya, bacaan Al-Quran. Ya, bacaan Al-Quran. Dan juga apa? Bacaan zikir-zikir. Ya, tak boleh Mustafa. Habib pakai mikrofon, tak boleh kacau. Okay? Be good boy, okay? Mustafa Biwa. Okay, alright. Ya, jadi begitulah dia. Ya, kalamullah berarti apa? Bukan hanya Al-Quran tapi apa? Kita berzikir, ya, dan sebagainya. Dan juga bicara nabinya, ya. Bicara nabinya bagaimana? Ya, seseorang yang hidup di zaman Nabi SAW, dia dapat dengar suara Nabi. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Ya, bayangkan. Ya, kalau ikut hukum fikir, orang perempuan balik usia 9 tahun. Orang lelaki balik usia 15 tahun. Ni kalau hukum fikir lah. Ya. Katakanlah saya dah umur 45 tahun. Ya. Dari umur 15 tahun sampailah 45 tahun kita sembahyang ni. Ya, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, 9 kali kita beri salam pada Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Dari umur 9 tahun, dari umur 15 tahun sampai umur 45 tahun. Berapa tahun tu? Umur awak katakan dari umur 15 tahun orang lelaki sampailah umur dia sekarang 60 tahun. Orang perempuan usianya dari 9 tahun sampailah usia dia sekarang 60 tahun, 50 tahun. Berapa tahun dia bersembahyang? Ya, setiap hari dia baca, dia beri salam pada Rasulullah 9 kali. Ya, dan apa dia buat jemaah sekalian? Tak terlintas ke dekat dalam fikiran kita? Agak-agak macam mana suara Rasulullah? Kita baca Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tahu-tahu terdengar tu dekat telinga tau. Alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Macam tu macam tu. Ya, kita pergi haji, kita pergi umrah, ya. Kita pergi Madinah, tahu-tahu kita sampai kat depan makam Rasulullah, kita beri salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tahu-tahu kita nampak pagar makam Rasulullah tu terbuka. Tahu-tahu Rasulullah, Waalaikumsalam. Ya, sini. Masuk. Jemput masuk, mari. Tu kan makam Rasulullah, kan rumahnya Rasulullah. Jemput masuk, mari.
Awak diri dekat ya Zainal Abidin. Malak. Ha? Awak diri depan awak diri sebelah pagar pintu rumah Sayyidatina Fatimah. Awak beri salam. Assalamualaikum ya Sayyidatina Fatimah Zahra Al-Batul. Tu pagar tu buka dah. Oh ya awak. Waalaikumsalam. Mai masuk. Oh, masya-Allah. Macam tu. Ha? Rasulullah bercakap dengan percakapan yang masya-Allah, yang mana disebutkan di dalam Al-Quran, ya, Rasulullah SAW itu kalau bercakap macam mana? Dengan percakapan yang wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah aku berkata-kata, kata Rasulullah. Ya, Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, dan tidaklah wama yantiqu anil hawa, dan tidaklah ia berkata-kata, ya, illa wahyun, kecuali wahyun yuha, kecuali wahyu yang telah kami wahyukan kepadanya. Ya, berarti apa? Percakapan Rasulullah itu bukan percakapan yang dusta. Apa Rasulullah jelaskan dalam hadis? Kalau saya terjemahkan, Rasulullah jelaskan apa? Barang siapa yang nampak aku pada waktu tidurnya, iaitu mimpi, ataupun terang-terangan, maka sesungguhnya dia nampak aku. Kerana syaitan tidak dapat untuk menyerupai aku. Ini hadis Nabi SAW. Ya, kalau dah Rasulullah sebut begitu, agak-agak ada tak orang nampak Rasulullah? Oh, confirm ada. Mungkin nampak Rasulullah di dalam mimpinya, ataupun bukan mimpi, terang-terangan. Baik, kalau dah nampak Rasulullah terang-terangan ataupun mimpi, nampak aja ke? Tengok aja macam ni. Ya, pasti dia akan apa? Bercakap dengan Rasulullah. Ya, kena faham hadis. Ya, ada orang tak percaya, ada orang takkanlah. Kalau Allah nak izinkan kita nampak Habib Umar, kita nampak Habib Umar pula, kita nampak Rasulullah. Oh, kalau Allah nak izinkan kita dapat mendengar suaranya Rasulullah. Oh, sampai-sampai ada kisah-kisah orang-orang wali-wali Allah. Ya, kisah-kisah orang-orang wali Allah, ya, yang bagaimana dia boleh jumpa Rasulullah itu jam juga. Sampai ada sebahagian di dalam kisah-kisahnya, cerita-ceritanya orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya bersih. Dia sembahyang, dia baca tahiyat, dia tak baca Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, tapi dia baca Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab salam. Kalau dia jawab salam, siapa beri salam sebenarnya? Siapa beri salam kepada dia? Takkanlah makmum sebelah Assalamualaikum. Tak ada. Sudah pasti Rasulullah SAW ada di dalam cerita-cerita, kisah-kisah orang-orang salihin, ya, kisah-kisah orang-orang kekasih-kekasih Allah dan orang-orang wali-wali Allah. Oh, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi SAW pernah jelaskan, barang siapa yang dalam hadis qudsi, ya, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Ada hadis ini di dalam kitab Riyadhus Salihin, ya, yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Apa dijelaskan? Barang siapa yang memusuhi wali aku, maka aku akan isytihar perang dengan dia. Oyo. Agak-agak macam mana? Boleh menang tak kita perang dengan Allah? Confirm kalah. Tengok ni dia. Ya, ini dia. Kata begitu dia, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, kurniakan kita dapat mimpi Rasulullah. Amin. Agak-agak lah, ya, kita tengah baca maulid, ya. Katakan dekat rumah saya ke rumah awak ke, tuan-tuan, pintu buka, ya. Assalamualaikum. Tuan-tuan dia kenalkan diri dia, nama saya Muhammad bin Abdullah. Siapa tu Muhammad bin Abdullah? Ya, nama Rasulullah. Agak-agak kita nak jawab apa? Mampu dah jawab Waalaikumsalam? Oh,
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kan saya pernah cerita kan, pokok batang kurma tu nangis, gunung Uhud tu bergegar Rasulullah datang. Ya, gunung Uhud tu bergegar Rasulullah datang. Tu kita baca burdah tu kan, saya cerita kan, yang pengarang kitab burdah tu, sakit Rasulullah selimutkan dia, bangun, selimut tu ada. Macam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, ada orang kahwin, lama dah kahwin, tak ada anak. Ya, Habib Umar datang Singapura. Ustaz, tolong Ustaz, saya nak jumpa Habib Umar, ada hajat besar Ustaz. Saya pun alhamdulillah dia dapat jumpa Habib Umar. Dia bilang, Habib minta doa, saya dah lama kahwin tak ada anak. Ya, saya pun terjemahkan dengan Habib. Kata Habib apa? Pergi makam Habib Noh, kata. Ya, tahu-tahu ya, dia bilang, jomlah Ustaz, kita pergi makam Habib Noh. Jom. Okey, jom kita pergi makam Habib. Sampai makam Habib Noh, ya, seperti biasalah, kita sampai makam orang wali, kita baca Yasin, ya, dan sebagainya. Member tidur sebelah. Tidur berdengkur lagi. Dengkur lagi. Ya Allah. Dek ni tu apa? Ajak kita pergi makam, tapi kita seorang baca, dia tidur. Apa macam? La ilaha illallah. Dah habis baca apa? Tahu dia bangun. Dia tanya, Ustaz dah habis dah? Saya bilang dah habis dah. Jom masuk balik Ustaz, saya takut dah Ustaz. Tadi aku baca kau tidur, sekarang lepas tu dah bangun kau takut dia macam mana? Lek. Masuk dalam kereta menggigil-menggigil dia. Saya tengok dia, apa pasal awak menggigil-menggigil tu? Saya tak tahu Ustaz, tadi saya sampai sana ngantuk Ustaz. Saya pun tidur. Lepas tu Ustaz, saya nampak ada orang keluar daripada makam tu Ustaz. Saya dengar, ya. Saya dengar dalam kereta tu, ya Allah takut aku. Ya. Tahu-tahu Ustaz, orang yang dekat kubur tu dia bangun Ustaz dekat makam Ustaz. Dia bilang minta tangan dia. Saya pun kasih tangan saya Ustaz. Dia taruh beras 7 biji Ustaz dia. Ya. Lepas tu saya pun sadar Ustaz dia. Mana beras tu? Dia buka tangan dia ni. Dia bilang ada. Saya bilang, apa dia cakap? Dia bilang balik kasih bini masak nasi, taruh ini 7 beras, awak pun makan. 7 biji beras kan? 7 orang kan? Itu dia. Ya. Kalau ada Nabi jelas begitu, apalagi orang solehin. Orang solehin punya perbuatan, ya. Keadaan orang-orang saleh ni, orang-orang wali Allah ni aneh, tak masuk akal. Ya, kita tahu cerita Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, betul tak? Tengah duduk mengajar, tahu-tahu dia ada keterangan jelaskan dia ambil tongkat, ada keterangan kan dia ambil slipper, tahu-tahu dia lempar dia. Ada orang perempuan jauh kat kampung mana tak tahu, tengah diganggu oleh orang lelaki-lelaki dekat tepi sungai. Orang perempuan ni pun sebut, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ambil slipper ke, ambil tongkat, campak, kena pada orang lelaki-lelaki tu. Kalau kabut lagi takut. Kata la ilaha illallah. Maka apa yang dijelaskan oleh Nabi itu betul, bukan bohong, ya, bukan bohong. Maka memelihara telinga, tak mustahil kita boleh dengar suara Nabi SAW. Tak mustahil orang-orang perempuan boleh dengar suara Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Hafsah, Sayyidatina Maimunah, Sayyidatina Aisyah. Tak teringin ke? Wahai orang-orang perempuan, kaum-kaum ibu, wahai muslimah, tak teringin ke? Ya? Macam mana agaknya wajah Sayyidatina Fatimah ni? Ya? Kata Sayyidatina Hafsah tu begini. Macam mana agaknya Sayyidatina Hafsah? Sayyidatina Maimunah, Sayyidatina Hafsah, isteri-isteri, senang cakap isteri-isteri Nabi SAW. Masya Allah. Tak usah pergi isteri Nabi lah. Ya.
Kadang-kala kita kedatangan tamu, ada ustaz datang, ada kiai datang, ada habib datang, ada ulama datang. Kadang-kadang kita tanya, ustaz datang seorang tak ada dia bawa wife dia. Mana-mana wife dia kita dah wife ustaz tu, wife kiai tu, wife habib tu, kita dah sibuk tengok. Macam mana isteri Rasulullah? Tu dia. Kata masya-Allah. Mudah-mudahan kita semua kelak di akhirat kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya diperjelaskan serta bicara para ulama dan hukama. Bicara para ulama adalah perkataan yang sudah dibahasa Melayukan. Ya, ulama itu perkataan plural daripada singularnya alim. Berarti apa? Orang yang berilmu. Itu makna ulama. Hukama adalah bagaimana? Hukama orang-orang yang mempunyai jabatan di pemerintahan. Perkataan sultan, perkataan menteri-menteri, perdana menteri, governor, MP. Tu dia. Itu nama hukama. Ya, hukama dari golongan orang yang saleh. Ulama yang saleh. Ada ke ulama yang tidak saleh? Ada. Ulama yang disebut ulama su, ulama jahat. Para alim ulama memperjelaskan ciri-ciri ulama yang jahat itu adalah tidak suka kepada kitab-kitab seperti kitab Imam Ghazali, dia tak suka. Itu ciri ulama jahat. Ya, sampai-sampai ada pepatah memperjelaskan man lam yaqra ihya fa innahu ya'ish fid dunya bila hayat. Barang siapa yang tak suka dengan kitab Ihya Imam Ghazali, maka dia hidup dekat dunia tak ada malu dia. Nanti kalau ada umur panjang, nanti kita baca kitab Imam Ghazali nanti. Tak salah baca nanti dulu. Kalau nak baca Ihya nanti dululah, tak apa. Kita baca kitab Imam Ghazali yang kecil-kecil. Dan bagaimana bakal ciri-ciri ulama jahat? Ya, Imam Al-Ghazali rahimallahu taala memperjelaskan ciri-ciri orang menuntut ilmu tu 3 macam. Satu, orang itu menuntut ilmu kerana Allah dan kerana Rasulullah. Berarti apa? Dia tak ada niat lain. Niat dia kerana Allah, lillahi taala. Baik cerita. Yang penting dia menuntut ilmu. Allah perintahkan dia untuk menuntut ilmu. Dalam hadis jelaskan, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Betul tak? Utlumul ilma minal mahdi ila lahdi. Betul tak? Sampai ada hadis jelaskan, utlubul ilma walau bisin. Ya, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China. Berarti apa? Walaupun sampai ke negeri jauh sekali pun tuntut ilmu begitu. Ada lagi satu ciri-ciri orang itu menuntut ilmu tu bagaimana? Orang itu menuntut ilmu tu, ini kalau aku sekolah kat sini, aku belajar kitab ini, nanti bila aku balik, aku akan dapat position yang bagus. Nanti aku kaya, banyak followers, orang kenal aku. Ya. Yang lagi satu, ciri-ciri lagi satu, bagaimana? Aku tengok dia ni pengikut dia ramai. Habis pengajian, bila nak balik, dia nak keluar dia daripada pengajian, orang berderu orang jumpa dia, orang nak salam dia. Lepas tu bila salam, aku tengok tangan dia, salam dia tarik masuk koci, salam dia tarik masuk koci, salam dia tarik masuk koci. Wah, banyak duit ni. Macam gini tak apa lah, aku pun nak baca lah kitab nasihat agama ni. Ini kalau khatam, aku pun nak buat kelas. Confirm orang datang. Bila orang datang, orang salam aku dapat duit, kaya aku ni. Kata Imam Ghazali apa? Ini ciri-ciri bakal ulama jahat. Yang nombor 1 saja yang betul. Dia lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Nombor 2 dan nombor 3, ini ciri-ciri ulama jahat. Dan kata Imam Ghazali, ini nombor 2 dengan nombor 3, kalau dia tak sedar, dia tak segera taubat, maka dia mati su'ul khatimah. Alhamdulillah. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kita buat apa sekalipun lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
Ulama dan hukama dari golongan orang yang saleh, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kelak semua itu ia akan memperolehi berbagai-bagai faedah dan manfaat dalam menempuh perjalanan yang diridai Allah, yang diridai Tuhan, serta memelihara cara hidup yang akan membantunya dalam urusan akhiratnya. Kita ambil bukti dah. Bukti kita ambil sekarang ni. Bukti kita ambil sekarang ni. Yang ada depan mata kita ini. Kita tak pernah jumpa dia, kita tak pernah dengar suara dia, kita tak pernah kenal dia pun tak pernah tahu kita pun. Tapi apa macam dia punya kitab boleh sampai pada kita? Macam mana dia punya kitab boleh sampai pada kita? Kita baca Ratib Al-Haddad, kita tak tahu pun Al-Haddad ni apa. Apa makna Al-Haddad? Al-Haddad makna tukang besi. Allah. Nama wali ni tukang besi je. Sebab apa? Sebab apa? Dia duduk dengan orang-orang, siapa sekalipun duduk dengan dia, semuanya hati lembut. Itu ibarat seperti asa besi. Tu dia. Itu satu hal. Lagi satu hal. Apa dia? Mungkin kita pernah dengar nama dia, mungkin tak pernah dengar, mungkin pernah jumpa, mungkin tak pernah jumpa. Ya, dia orang Singapura. Orang Singapura tapi tak meninggal dekat Singapura. Kita baca kitab ni bahasa apa sekarang? Bahasa Melayu. Dia yang translatekan kitab ni. Dia yang translatekan. Almarhum Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumain. Ya Allah. Orang Singapura. La ilaha illallah. Tak meninggal dekat Singapura, meninggal dekat Batu Pahat. Ya, accident. Ya, dalam perjalanan menuju ke Kuala Lumpur untuk memimpin pengajian. Berarti syahid dia adalah. Lihat, banyak sekali terjemahan-terjemahan dia. Kita yang tak tahu bahasa Arab tinggal beli buku dia, kita baca dia. Ini orang saleh. Kita dengar dia punya cakap. Tengok. Tak usah pergi jauh-jauh. Ni ada sini, ni ada. Depan mata kita. Mungkin kalau nak pergi Hadramaut, nak pergi ziarah makam Habib Abdullah Haddad, jauh lah. Belanja banyak. Ini Batu Pahat aja. Batu Pahat aja. Boleh kita pergi ramai-ramai. Sewa kereta, sewa van, tekan minyak, ambil sampai. Ni dia orang. Allahu akbar, la ilaha illallah. Nak bukti lagi orang soleh? Ada tak susah. Tengok kat Palmer Road tu ada apa. Satu-satunya kubur kat tengah-tengah Singapura. Tak ada satu pun boleh buat apa-apa. Ya. Kubur tu dekat tepi mana? Tepi highway. Tepi highway tu ada apa? Ada laut. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Pernah dengar tak? Lori kontainer terbalik dekat tepi makam Habib Noh. Habis. Tak ada. Pernah dengar tak? Air laut naik tinggi. Habis makam Habib Noh kena tsunami. Tak ada. Sampai sekarang orang kalau lalu dekat tepi expressway tu, nampak makam Habib Noh. Al-Fatihah, baca Fatihah. Masya Allah. Ya. Saya kadang-kadang suka nak pergi Jurong ke, nak pergi mana ke, sengaja nak jalan tu ECP tu. Apa pasal? Nak tengok Habib Noh. Boleh, jalan expressway lain boleh. Tak apalah. Jauh sikit tak apa. Ya. Saya kadang-kadang kalau keluar dengan Ustaz, nak lalu mana ni? Lalu tepi makam Habib Noh. Boleh, beres sebelah hang. Masya Allah. Tengah expressway tu kita pelan dia dalam tepi expressway. Fatihah. Masya Allah. Macam bukti tu orang saleh tu, bukti orang saleh, orang wali min auliaillah. Masya-Allah. Masya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. La ilaha illallah. Tiap-tiap tahun haul Habib Noh, Masjid Sultan pun tak boleh menampung jemaah. Allahu akbar. Ya. Sampai buat dekat makam Habib Noh sampai awal-awal sekarang tambah ramai. The latest sebelum tsunami 25,000 orang datang. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya terkejut sampai. Ya, ini ada orang Singapura, ini ada orang sampai daripada orang Afrika pun datang. La ilaha illallah. Saya tanya dengan dia, where are you from? I'm from Cape Town. Terkejut saya adalah. Ya,
we know this wali. Dia bilang, dia bilang gitu, macam mana? Hai, kalau orang Cape Town kena Habib Noh, orang Singapura tak kena Habib Noh. Orang Singapura kena Habib Noh, kena dicurigakan warga negara dia. Kata begitu dia. Ya. Kelak dari semua itu ia akan memperoleh berbagai-bagai faedah. Tadi kita dah baca ni. Baik. Jika ia menggunakan telinga itu untuk mendengar apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Tadi Habib Abdullah Haddad dah nasihatkan kita tentang kebaikan. Sekarang dinasihatkan kita, dia gunakan telinga ni salah. Seperti mendengar percakapan yang dusta. Dia dengar orang cakap bohong, mengumpat, ya. Sekitar dia adalah garam saja. Jadi gula, jadi ajinomoto, jadi minyak, jadi ya Allah. La ilaha illallah. Ya. Ceritanya hanya Haji Basri je. Pindah pergi Haji Ismail, pergi Haji Osman, pergi Ustaz Hasan. Macam mana ni? Tu dia mengumpat tu. Ya. Caci mencaci. Tu dia. Ya, caci mencaci. Ya, engkau tak guna bagi orang. Engkau lagi tak guna. La ilaha illallah. Tengok dia caci dia. Jadi kalau dia caci dia, lepas dia caci dia, siapa yang salah? Dua-dua memang caci. Dan segala bicara yang kotor-kotor, bicara yang tak bagus, maki hamun orang sana sini, tu dia. Marah orang tak tentu pasal, itu dia. Tak kena ni. Ya, memang tak kena. Ya, maka ia sebenarnya telah mengkufuri nikmat pemberian Allah Ta'ala, iaitu kufur nikmat telinga. Ya. Kufur tu bukan kafir. Kafir adalah orang yang terkeluar dari ajaran Islam. Ya, orang kafir seperti apa yang kita tahu. Orang yang keluar dari ajaran Islam, orang murtad. Tapi kalau kufur dia menyalahgunakan. Dia langgar undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, maka kufur dia. Bukan kafir, saya tahu, kufur dia. Ya, kufur dia. Allah kasih dia telinga tapi dia buat benda lain. Tu dia. Ya. Berarti kalau dah begitu, dia adalah bukan orang yang mensyukuri atas nikmat Allah. Bukan pekak tau para jemaah sekalian. Bukan pekak. Kita ambil satu contoh, kalau orang sakit telinga, tenang tak tenang sakit telinga? Tahu-tahu pergi doktor tengok ada benda tumbuh dekat dalam. Allahu Akbar. Sakit gigi, tenang tak tenang? Tak tenang, padahal gigi jauh dari perut, gigi, ya Allah. Terpaksa kalau boleh pergi dentist macam mana sekalipun, ya, sakit gigi. Saya takut sama jarum, sampai sekarang takut jarum. Injection tu, ya Allah, kalau lah nak pergi umrah tu, ya Allah, pergi doktor tengok tu injection, ya Allah, ya. Saya dulu saya bilang isteri saya yang you temankan saya nak pergi doktor, ya. Doktor baru keluarkan jarum, saya bilang wait nanti. La ilaha illallah. Pucat saya, la ilaha illallah. Tapi gara-gara sakit gigi pasal pergi dentist, nanti bilang ini kita nak kena bius lah. Cocok lah, macam mana cocok. Tak tenang kita sakit gigi. Gigi sakit tak tenang, telinga sakit tak tenang. Allahu Akbar. Itu sakit zahir. Bagaimana sakit batin? Zaman sekarang banyak orang tak jaga nikmat Allah Ta'ala. Kenapa zaman sekarang macam-macam hal terjadi? Sebab apa? Allah cabut nikmat sikit dicabut sama Allah, ditarik. Sebab orang banyak lupakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Orang zaman sekarang berani untuk mengingkari perintah Allah, berani untuk cabar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Tak serik-serik zaman, ya, umat akhir zaman ni tidak serik. Sudah terkena macam-macam perkara. Dari Allah dah kasih warning dalam Al-Quran. Kau buat gini dapat gini, kau buat begini. Seolah-olah dia paling terror. Hukum Allah Ta'ala terbalikkan. Begini, begitu. Macam-macam. La ilaha illallah. Ini dia. Baik.
Lihat Al-Habib Abdullah Haddad jelaskan. Berkata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, jangan sekali-kali menyangka bahawa dosa itu akan menimpa si pembicara semata-mata tanpa si pendengar. Sebab si pendengar itu berkongsi dengan si pembicara tadi dalam mencaci dan mengata nista orang, dan ia pun sama saja. Berarti apa? Katakan kita jadi a good listener pada mengumpatnya orang. Jadi bagaimana? Kita seorang aja ke? A good listener ke? Tak ada. Orang yang cakap tu pun sama kena juga. Tu dia. Berarti apa? Orang yang nak mendengar pasti dia perlu mendengarkan orang yang bercakap. Mana ada cerita orang nak mendengar tapi dia boleh dengar tanpa ada orang bercakap? Tak boleh. Tak boleh. Maka dua-dua kena. Yang si bercakap, yang si mencaci, yang si memaki, yang si mengumpat, yang si bercakap dengan percakapan yang kotor, dengan yang si mendengar, dua-dua kena. Apatah lagi si mendengar tu bila dah si pecakap tu dia dah cakap, yang si pendengar tu betul. Tu dia. Garam dia tambah lagi. Tu dia. Ya, la ilaha illallah. Hati-hati. Sebagaimana si pendengar kepada yang baik itu berkongsi pahala dengan si pembicara, sama juga ceritanya kalaulah yang si pendengar itu dia mendengarkan pembicaraan yang baik-baik, maka si pendengar itu dapat pahala, si yang bercakap itu pun dapat pahala. Tu dia. Ya, maka si pendengar kepada yang buruk juga berkongsi dosa. Kalau si pendengar tu dia dengar percakapan orang yang tak baik, maka dia pun kongsi dosa. Dia pun kongsi dosa juga. Para alim ulama dulu mengajarkan kita bagaimana kalau ada orang datang komplain dengan kita, tahu-tahu dia cakap, dia sebut nama orang, itu kan dah mengumpat kan? Apa kata para alim ulama? Suruh orang tu stop, diam. Suruh dia diam. Kenapa suruh dia diam? Supaya dia pun tak banyak dosa dan kita yang mendengar pun tak ada dosa. Tak mau cakap hal orang, tak mau cakap. Kita mau cakap benda yang baik-baik. Ya, keburukan orang. Nabi SAW jelaskan apa? Ya, barang siapa yang meringankan beban seseorang, orang yang beriman, maka Allah akan meringankan bebannya di akhirat. Dan barang siapa yang menyenangkan urusan seseorang yang beragama Islam di dunia dan di akhirat, maka Allah akan menyenangkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menutup keaiban seseorang, maka Allah akan tutup keaibannya. Dan barang siapa yang buka keaiban seseorang, maka Allah akan buka keaibannya di dunia dan juga di akhirat. Kena faham hadis ini. Satu, Nabi sebut orang yang beriman akhirat. Lagi satu, Nabi sebut orang Islam dunia akhirat. Lagi satu, Nabi sebut apa? Nabi tak sebut Islam, Nabi tak sebut iman. Nabi sebut barang siapa yang menutup, maka Allah tutup. Barang siapa yang buka, maka Allah buka dunia dan akhirat. Hati-hati. 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 Zaman sekarang kadang-kadang la ilaha illallah, la ilaha. Sebab itu dulu lah, mungkin 20 years ago kan, ya. 20 years or 25 years ago lah. Ada dulu, ya, wartawan newspaper datang jumpa saya. Nak buat suatu laporan lah, dia nak keluarkan dekat newspaper. Saya bilang boleh, one condition. Saya cakap begini, awak keluar begini juga. Awak jangan tambah, jangan kurangkan. Oh tak Ustaz, nanti kita kena buat. Kalau tak mau. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan mulut kita, selamatkan mata kita, selamatkan telinga kita, selamatkan diri kita, selamatkan hati kita. Ya. Selamatkan diri kita di dunia dan juga di akhirat. Seperti mana Allah selamatkan para kekasih-kekasihnya, Allah selamatkan orang-orang salihin, Allah selamatkan para anbiya, para
para mursalin juga kita, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Minta maaf lah ya, hari ni kita tak baca maulud ya. Awak pun tak signal saya. Sepatutnya pukul 9 kita kena stop baca maulud ya, tapi ni dah nak masuk 9.30 dah ya. Nanti kalau kita baca maulud nanti lambat sangat pula ya. Jadi kita tutup dengan kita baca doa saja ya. Sama-sama kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij ala al-muslimin. Fadhal ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij ala al-muslimin. الجواد العليم وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا ربنا يا مجيب، يا ربنا يا مجيب، أنت السميع القريب، ضاق الوسيع الرحيم، فانظر إلى المؤمنين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام، يدوم في كل عام على ممار السنين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين، نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. جاه طه رسول جد ربنا بالقبول، وهب لنا كل سول، رب استجيب لي أمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق، فامنن بفاك الغلاق لمن بذنبه رئين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. واغفر لكل ذنوب، واستر لكل عيوب، واكشف لكل الكروب، واكفي أذى المؤذين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام، وحان حين العمام، وزاد رجع الجبين. يا أرحم الراحمين، يا
الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة. أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين. وأن الله يرزقنا الفتوح والبنوء وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح. وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل. وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات فتن ما ظهر منها وما بطن. وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد. وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ومن يعتادون الرواها والقراءة في هذا المكان الشريف وتوفاه بالموت. وأن الله الكريم يغفر لنا وله ما يختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وعلى من نوى شيخ الإسلام إمام شيخ الإسلام الحجة الإمام قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد. وعلى من نوى حضرة المرحوم المترجم هذا الكتاب شيخنا ومربينا الحبيب أحمد بن محمد بن صمين. وعلى من نوى حضرة المرحوم سلطان القلوب حبيبنا منذر بن فعن بن عبد الرحمن المساوة. على من نوى شيخنا ومربينا ومرشدنا سيد الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب ابن الشيخ أبي بكر بن سالم. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.